کس کے پیچھے اینجل تھا؟ میرے پیچھے. اسی طرح ہم سب کے پیچھے اینجل ہوتا ہے. اور کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتنے اینجلز ہوتے ہیں ایک آدمی کے پاس؟ جن کو پتا ہے پلیز وہ نہیں بولے. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ میرا مائک صحیح کر دو پلیز, ایک ہی دفعہ سیٹ کر دو. ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ کتنے اینجل ہوتے ہیں؟ ایک آدمی کے ساتھ کتنے اینجل ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ 2. آپ بتائیں. 2. آپ 2 ایگزیکٹ اینجل ہے. ایک شخص کے لیے ایگزیکٹ اینجل ہے. کتنے ہیں؟ پیچھے سے بھی کوئی بھی بتا سکتا ہے, ایک آئیڈیا بتا سکتا ہے. یو ڈونٹ نو, یو کوائٹ. جن میں نصیب ہے وہ بتانے لگا. آپ بتائیں. 2. آپ 2. آپ 2. آپ بتائیں. 2. آپ 4. باجی آپ بتائیں کتنے اینجل ہوتے ہیں؟ 2. آپ میں سے کتنے ہوتے ہیں؟ کتنے اینجل ہوتے ہیں؟ 2. آئیڈیا. ایک شخص کے 6000 اینجل ہیں. ایک شخص کے 6000 اینجل ہیں. اب آپ پوچھیں گے 6000 کیسے؟ سوال آتا ہے نا دماغ میں. جب خداوند یسوع کو پکڑوایا گیا تھا تو خداوند یسوع نے کیا دعا کی تھی؟ بولو یار, کم. خداوند نے کیا دعا کی تھی؟ کہ میں اگر اپنے باپ سے دعا کروں گا تو کتنے اینجل آ جائیں گے؟ ہاں 12 تمن 12 لیجن. ایک لیجن کے اندر کتنے ہوتے ہیں؟ 6000. اور وہاں پہ کتنے لوگ تھے؟ یسوع کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ یسوع کے ساتھ اس کے شاگرد تھے. 11 شاگرد تھے, 12واں نہیں تھا. اور 12واں یسوع خود تھا. تو کتنے اینجل تھے؟ 12 تمن. 12 لوگوں کے حساب سے خداوند نے کہا کہ 12 لیجن جو ہے میں دعا کروں گا تو وہ آ جائیں گے. تو ایک آدمی کے ساتھ کتنے اینجل ہیں؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے اپنے خادموں کو کیا بنایا ہے؟ آگ کی شعلہ اور فرشتوں کو فرشتوں کو ہوائیں. اپنے خادموں کو آگ کے شعلہ اور فرشتوں کو ہوائیں. اور مقاصدوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعاؤں کو کون لے کے جاتے ہیں خداوند کے حضور؟ فرشتے لے کے جاتے ہیں. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج ہم اپنے نیبر کو جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اسے ہم کہیں گے کہ اپنے اینجلز کو ایکٹیویٹ کر. ہلائیں ایک دوسرے کو اور کہیں کہ اپنے اینجلز کو ایکٹیویٹ کر. ایکٹیویٹ کا مطلب اس سے کام کروانا شروع کر دو. کریں ایک دوسرے کو, ہاتھ ہلا کے کہیں اپنے اینجلز کو ایکٹیویٹ کریں. اپنے اینجلز کو کیا کرنا ہے؟ اور مسیح پریچنگ میں اور ٹیچنگ میں اینجلز کے بارے میں نے بہت کم لوگوں کو اینجلز کی اسٹڈی کے اوپر اور میسج دیتے ہوئے سنا. اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے یہ مجھے سکھایا اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی سکھا سکوں. لیکن خداوند کے کلام میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے بہت سے میریکل جو تھے خدا باپ نے اینجلز کی وسیلہ سے کیے.
खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा और मौजूद हुए, खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा और खुदावन ने अपने फरिश्ते को भेजा। बहुत सी जगह पे हमें ये पता चलता है कि खुदावन के फरिश्तों ने हमें भेजा है, तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और आज हम खुदावन के घर में से सीखेंगे कि खुदावन ने जो हमें एंजल्स दिए हैं वो हमारी खिदमत के लिए दिए गए। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देता है कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं जिस खुदावन ने हमें अपने फरिश्तों से ज्यादा हमें इज्जत और एहतराम दिया। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि खुदावन के कलाम में लिखा है कि जो एंजल्स हैं उनका असाइनमेंट है, उनका काम करने का जो मकसद है, उनका असाइनमेंट है कि वो मिनिस्टर करें, इंसानों को मिनिस्टर करें, यानी कि लोगों की खिदमत करें। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि ग्रीक में जो वर्ड इसका यूज किया गया है उसका मतलब है डाइकोनिया। डाइकोनिया का मतलब है सर्विस, डाइकोनिया का मतलब है एड, यानी कि आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, उसका मतलब है डाइकोनिया। और डाइकोनिया का मतलब है हेल्प और सर्विस। और खुदावन ने हमें जो है अपने एंजल्स दिए हैं, और खुदावन ने हमें एंजल्स दिए हैं कि वो हमारी क्या करें, हमारी मदद करें। क्योंकि जब हम किसी को अपनी जॉब में, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग किसी को अपने अंडर काम करने के लिए रखते हैं, जब तक आप उसे काम नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, चाहे आप उसे सैलरी दे रहे हो। कितने लोग यहाँ पे बिजनेसमैन हैं, आप जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को काम नहीं देंगे वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लोगों को ये नहीं पता कि आपकी क्या नीड है, आपके लोगों को ये नहीं पता कि आपकी क्या नीड है। ये आपने उन्हें बताना है कि मुझे ये काम करना है, और ये खुदावन जो है हमारी जिंदगियों में चाहता है। और एंजल्स के बारे में हम देखेंगे कि वो हमारी खिदमत के लिए है। और हर बिलीवर जो है, जो खुदावन यीशु पर ईमान रखता है, जो खुदावन यीशु के लहू पर ईमान रखता है, खुदावन उसे ये ताकत देता है और उसे इसे लायक करता है कि एंजल्स उसकी हिफाजत करें। आमीन। और एंजल्स को जो ग्रीक में जो वर्ड यूज किया गया है उसका नाम है एंगेलोस। एंगेलोस का मतलब है मैसेंजर। एंजल्स के लिए जो नाम ग्रीक में दिया गया है उसे हम एंगेलोस कहते हैं, और एंगेलोस का मतलब है मैसेंजर। और सेम वर्ड जो हिब्रू में यूज किया गया है एंजल के लिए उसे हम मलक कहते हैं। मलक का मतलब है मैसेंजर। हिब्रू में भी एंजल्स के लिए जो वर्ड यूज किया गया है मैसेंजर, और ग्रीक में भी जो वर्ड यूज किया गया है उसका भी ट्रांसलेशन जो है वो है मैसेंजर। और जब हम देखते हैं खुदावन के कलाम में कि खुदावन ने अपने कलाम में कैसे हमें बताया है एंजल्स के बारे में, जिस दिन आप खुदावन यीशु के खून में धुल जाते हैं, जिस दिन आप यीशु को कबूल कर लेते हैं, आपको पहले लगता है कि एंजल से हम काम नहीं ले सकते क्योंकि एंजल्स बहुत बड़े हैं और हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन ये खुदावन का कलाम हमें इस बाइबल में एंजल्स के बारे में और उनके सारे कामों के बारे में लिखा गया है, और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि इस कलाम में से खुदावन हमें सिखाता है। और खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमें बताता है कि जब हम खुदावन यीशु को कबूल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि खुदावन यीशु हमारी जिंदगियों में कसरत से काम करता है। और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम यीशु के लहू को और उसकी मसलूबियत को कबूल कर लेते हैं तो हम कैंडिडेट बन जाते हैं,
ہم کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں کہ ہم جو ہے فرشتوں سے کام لے سکیں. ہم کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں خداوند نے طاقت دی ہے, کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اور خداوند کو جب ہم قبول کرتے ہیں تو ہم اس کے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں. جب ہم اس کے کینڈیڈیٹ بن جاتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں اپنا جلال ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں نوکر ہے تو جب تک آپ نوکر کو یہ نہیں کہیں گے کہ جا کے کپڑے دھوئے کھانا بنائے, تب تک نہ وہ کپڑے دھوئے گا, نہ وہ کھانا بنائے گا, نہ وہ آپ کے لیے کوئی اور کام کرے گا جب تک آپ اسے نہیں کہیں گے. ٹھیک اسی طرح جب اینجلز ہماری زندگی میں خداوند نے ہمارے لیے فرشتوں کو رکھا ہوا ہے تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان سے کام لیں اور خدا کے نام کو جلال دیں, کیونکہ یہ سب خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اب ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع کے بارے میں لکھا ہوا ہے. خداوند کے کلام میں سے میں سب مل کے نکالیے گا عبرانیوں کی کتاب, عبرانیوں کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت. اگر کسی نے نکال دیا تو پڑھ سکتا ہے. اور فرشتوں سے اسی قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. اور خداوند کے کلام میں 6 آیت تک پڑھیں. کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے. 6 آیت تک پڑھیں پورا. آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوگا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. Being made so much better than the angel. یسوع کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ فرشتوں سے کہیں زیادہ افضل رتبہ خدا باپ نے اسے بخشا ہے. اور جب لوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اسے سجدہ کریں. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں. میں چھوٹا سا ایک ڈیمونسٹریشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیں. خداوند یہ فرشتہ ہے فور ٹائمنگ آج کے لیے اس سروس کے لیے ایز اے کنسیڈر ایز اے جیسس. اور یہ جو بلیورز ہوتے ہیں جو خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, جب تک ہم ایمان نہیں رکھتے تو ہمیں یہ فرشتہ جو ہے بہت بڑا لگتا ہے, کیونکہ ہماری یہ سیٹ ہے اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم فرشتوں کے لائق بھی نہیں کہ ہم فرشتوں کے پاس جا سکیں. اور جب تک ہم خداوند یسوع کو قبول نہیں کر لیتے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں خداوند نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں. اور اینجلز جو ہے اور خداوند کے کلام میں اب یہ 3 لوگ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ جو بلیور ہے جو نیچے بیٹھا ہے, جب تک ہم خداوند سے دور رہتے ہیں, اس کی حکموں سے دور رہتے ہیں, اس کے کلام پڑھنے سے دور رہتے ہیں, اس کے نام لینے سے دور رہتے ہیں, اس کے گھر میں آنے سے دور رہتے ہیں, تب تک ہم دور رہتے ہیں. ہماری کوئی لائف نہیں ہوتی اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو اس لائق نہیں کہ ہم خود دعا کر سکیں, ہم اس لائق نہیں کہ خداوند یسوع کے پاس آ سکیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہ گار لوگ ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں اور کیسے ہم یہ سب کام کریں گے. لیکن خداوند ہماری زندگیوں میں برکت دینے والا خدا ہے. اور جیسے ہی ہم آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو پھر 5ویں اور 6ٹھی آیت میں خداوند کے کلام میں کیا لکھا, دوبارہ پڑھیے گا. 5ویں اور 6ٹھی آیت میں آج تو مجھ سے پیدا ہوا اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا. اور لکھا ہوا ہے جیسس کرائسٹ از the son of God. And now we see کہ جیسس کرائسٹ جو ہے اینجل سے بڑا ہے. جیسس کرائسٹ جو ہے سن آف گاڈ ہے اور یہ اینجل ہے, اور جیسس کرائسٹ جو ہے وہ اس سے بڑا ہے. یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ خداوند کے کلام میں مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت, اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت, مقدس یوحنا کی انجیل
اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت نکالیں. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. ہاللیلویا. جتنوں نے اسے قبول کیا. اب جیسے ہی ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو ہم خداوند یسوع کے ساتھ اس کے فرزند بن جاتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو وہ خداوند یسوع کے ہم فرزند بن جاتے ہیں. اور یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اور اس کے کلام کے مطابق ہم اس کے فرزند بن جاتے ہیں. کیونکہ ہم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں خداوند یسوع کا, تو جو ہم ان بلیور ہوتے ہیں پھر ہم بلیور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی ہم بلیور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, یہ جو شخص نیچے بیٹھا ہوا تھا وہ خداوند یسوع کے ساتھ کھڑا ہو گیا, کیونکہ ہم اسے قبول کرتے ہیں. جب ہم خداوند یسوع کو قبول کرتے ہیں تو وہ ہمیں فرزند بننے کا, فرزند کسے کہتے ہیں؟ فرزند کہتے ہیں بیٹے کو. تو خداوند جو ہے ہمیں اس لائق کر دیتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں کہلانے والے بنے. تو جیسے ہی ہم خداوند کو قبول کرتے ہیں تو خداوند ہمیں اپنا فرزند بننے کا حق عطا کر دیتا ہے. اور جیسے ہی خداوند ہمیں اپنا فرزند بننے کا حق عطا کرتا ہے تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے وہ پلوٹا ہے. خداوند یسوع جو ہے پلوٹا ہے, باپ کا فرسٹ بورن ہے. اور جیسے ہی جتنے لوگ اسے قبول کرتے ہیں وہ سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ بورن ہو جاتے ہیں سیم اسی فیملی میں. آمین. تو خداوند یسوع جو ہے ہماری زندگیوں میں اپنے نام کو جلا دینے کی قدرت رکھتا ہے. اور جیسے ہی ہم نے دیکھا ہے, اب بے شک نکالی گئی رومیو کی کتاب, خداوند کے پاک کلام میں سے رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت. رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت. کیونکہ جب ہم ایک ہی فیملی میں ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی باپ کے اگر 2 بیٹے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 4 بیٹے ہیں, 5 بیٹے ہیں تو وہ سب ایک ہی خاندان کے کہلاتے ہیں. لیکن جو پلوٹا ہوتا ہے سب اس کے بعد آتے ہیں. اور یہ جیسس کرائسٹ جو ہے سن آف گاڈ ہے جو کہ فرسٹ بورن ہے. اور جتنے لوگ بلیور اسے قبول کرتے ہیں وہ اس کے سیکنڈ بورن, تھرڈ بورن اور فورتھ بورن سیم فیملی سے ہو جاتے ہیں. کہ سب کا ایمان خدا باپ پہ ہے, خدا بیٹے پہ ہے اور خدا روح القدس پہ ہے. آمین. اب ہم نکالیں گے رومیو کی کتاب اس کا 8واں باب اور اس کی 29ویں آیت. خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے رومیو کی کتاب. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے. ہاللیلویا. تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں کیا ہو, فرسٹ بورن جو ہے پلوٹا کو کہتے ہیں. اور جتنے لوگ اسے قبول کر رہے ہیں وہ ان سب میں سے پلوٹا ہے. یہ جتنے بھی لوگ, میں, آپ, ہم سب جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے جو ہماری مریم سے پیدا ہوا ہے, وہ جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس کے سیکنڈ, تھرڈ اور فورتھ اور ان سب بھائیوں میں, یعنی کہ جتنے بھائی اسے قبول کر رہے ہیں, بہنیں اسے قبول کر رہی ہیں, ان سب میں پلوٹا یسوع ناصری ہے. آمین. اور پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ خداوند نے ہمیں یہ حق بخشا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا ہے, بولیں پڑھے. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت. پہلا باب اس کی 12ویں آیت. لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. جتنوں نے اسے قبول کیا, یعنی کہ آپ اسے اپنی نجات دہندہ, شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں
تو خداوند آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ اس کے بیٹے بیٹیاں کہلائیں. آمین. اور خداوند کے کلام میں رومیو میں یہی وہ بات لکھی ہوئی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ وہ ان سب سے پلوٹا ہے, ان سب بھائیوں سے, ان سب بہنوں میں سے پلوٹا ہے. فار ایگزامپل, اگر میرے پاس گاڑی ہے اور میری وہ گاڑی فراری ہے یا کوئی لمبورگینی ہے نہیں میرے پاس, اگر میرا چھوٹا بھائی آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں نے یہ گاڑی چلانی ہے تو میں اسے کبھی انکار نہیں کروں گا. کیا آپ لوگ کریں گے؟ آپ بھی نہیں کریں گے. اگر آپ کا چھوٹا بھائی آ جائے اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے آپ اپنی گاڑی دے دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ اسے کبھی انکار نہیں کریں گے. ٹھیک اسی طرح خداوند یسوع کے پاس جو لوگ آ جاتے ہیں, جو اسے قبول کر لیتے ہیں, خداوند کبھی انہیں انکار نہیں کرتا. جو کچھ آپ مانگتے ہیں خداوند دینے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. اگر تالی بجانی ہے تو یسوع کے لیے تالی بجائیں. اب یہ دونوں ایک ہی فیملی کے ہو گئے ہیں. اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ اینجل جو ہے, اب یہ دونوں خداوند کی ایک ہی فیملی میں ہو گئے. اب انہیں پتا چل گیا ہے کہ اینجل سے کیسے کام لینا ہے. اب یہ جو اینجل ہے, اب انہیں پتا چل گیا کہ وہ خداوند کی فیملی میں, یہ دونوں برابر ہو گئے, ایک ہی فیملی میں ہو گئے. یہ بڑا بھائی ہو گیا, یہ چھوٹا بھائی ہو گیا, اور یہ دونوں ایک ہی فیملی کے ہو گئے. اب انہیں پتا ہے کہ میرا بڑا بھائی کو خدا و باپ نے جو ہے فرشتوں سے زیادہ عظمت دی ہے. اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا چھوٹا بھائی آپ سے کوئی چیز مانگے اور وہ کہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے تو آپ کبھی بھی اسے انکار نہیں کرو گے. ہاللیلویا. تو یہ خداوند کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں ہم جائیں گے. رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں میں چاہوں گا اگر کسی کے پاس انگلش کی بائبل ہو تو مجھے دے سکتا ہے. Can you bring the English Bible? رومیو 8 باب اور اس کی 29 آیت. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کی ہم شکل ہو تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیروکار ٹھہرے. Amen. For now, God knows about you before you born in this world. اس میں لکھا ہے کہ خداوند آپ کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے آپ کے بارے میں. خداوند آپ کی پیدائش سے پہلے جانتا ہے آپ کے بارے میں. رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں, رومیو 8 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہے, Romans 8 chapter 8 verse number 29. For whom he did foreknow he also did a predestination. Predestination دو ورڈ ہے, غور سے سنیے گا, بہت ضروری ہے. Predestination جو ہے دو ورڈ ہے لیکن انہیں ایک جو ہے ایک ہی جملے میں استعمال کیا گیا ہے. Predestination اور یہ دو ورڈ ہے. Pre کا مطلب ہے, پری کا کیا مطلب ہے, یعنی کہ پہلے سے, آپ کی پیدائش کے پہلے سے خداوند آپ کے بارے میں جانتا ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں؟ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی خدا نے آپ کے بارے میں ہر ایک چیز اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. تو پری ڈیسٹینیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں پری ڈیسائیڈڈ ہے, خداوند نے سب کچھ ڈیسائیڈ کیا ہے. اور ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ آپ کا مقام. اگر آپ یہاں سے دبئی سے اگر آپ پاکستان کی ڈیسٹینیشن لیتے ہیں تو وہ دبئی جو پاکستان ہے وہ آپ کی ڈیسٹینیشن ہے. اور خداوند نے اس ساری ڈیسٹینیشن کو اگر آپ انڈیا کی لیتے ہیں تو جو پری ڈیسائیڈڈ ہوتی ہے, جیسے ہم فلائٹ بک کرتے ہیں, ٹکٹس بک کرتے ہیں, سیم ایز اٹ از, ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ہماری لائف کے بارے میں آلریڈی سب کچھ لکھا ہوا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے, اٹس آلریڈی پری ڈیسٹینیشن, اٹس آلریڈی
मूवी देखे? ये नहीं सोचना कि चर्च में तो हम नहीं आए। कितने लोगों ने मूवी देखी है? हम सब मूवी देखी। मूवी स्टार्ट होने से पहले उस मूवी का इंट्रोडक्शन आता है, उस मूवी के ट्रेलर्स आते हैं, फिर मूवी स्टार्ट होती है। कितने लोग बुक्स पढ़ते हैं? जो लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने से पहले उसका प्रीफेस लिखा होता है। इसी तरह आपके बॉर्न होने से पहले खुदा ने सब कुछ आपके लिए लिखा है। आमीन। आपको बॉर्न होने से पहले सब कुछ डिसाइडेड है खुदावन के कलाम। और अभी आपका सफर शुरू नहीं होता कि खुदावन आपके साथ होता है। आपकी प्रॉब्लम्स अभी शुरू नहीं हुई होती कि खुदावन आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपके साथ होता है। आपकी तकलीफें खत्म नहीं हुई होती कि खुदावन उन तकलीफों को स्टार्ट होने से पहले खत्म करने के लिए आपके साथ खड़ा होता है। और आज हम देखेंगे खुदावन के कलाम में से खुदा के बंदा दाऊद के बारे में। कितने लोग दाऊद को जानते हैं? पुराने नामे में दाऊद के मज़मूर हैं, दाऊद के गीत हैं, और खुदावन का हम शुक्र अदा करते हैं कि दाऊद जो है खुदावन का पसंदीदा बंदा था दिल के मुताबिक। और दाऊद के ऊपर खुदा ने अपने इस राज को आश्कारा किया। वो क्या राज है? मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर 8 उसकी 4 और 5 आयत। ज़बूर की किताब उसका 8वां ज़बूर उसकी 4 और 5 आयत। तो फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर ले, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया है। हालेलुया। रुकिए, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? ज़बूर की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 4 आयत में देखेंगे हम। तो फिर इंसान क्या है? खुदा के कलाम में लिखा है कि फिर इंसान क्या है कि तू उसे याद रखे, और आदमजात क्या है कि तू उसकी खबर दे, क्योंकि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया। देख रहे हैं अब आप समझ रहे हैं? क्योंकि खुदा से तूने कुछ ही कमतर बनाया। तो खुदा ने इंसान को इख्तियार दिया था। खुदा ने इंसान को क्या दिया था? इख्तियार दिया था। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तूने उसे खुदा से कुछ ही कमतर बनाया, और जलाल और शौकत से उसे ताजदार किया। खुदावंद ने अपना जलाल बनी नूह इंसान पे जाहिर किया, और इज्जत और शौकत खुदावंद ने बनी नूह इंसान को बख्शी। आमीन। और हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम में, क्योंकि जो एंजल्स हैं वो स्पिरिट बीइंग्स हैं, एंजल्स में कोई जेंडर नहीं होता, वो मेल और फीमेल नहीं होते, दिस इज स्पिरिट बीइंग। और खुदावंद ने जो उसकी असमात की बादशाहत है वो जमीन पे लाने के लिए खुदा ने बनी नूह इंसान को पैदा किया, और बनी नूह इंसान के नथनों में खुदा ने अपना दम फूंका और वो जीती जान हो गए। हालेलुया। और खुदा के कलाम में देखेंगे 6 आयत में लिखा है, 5वीं आयत में, कि खुदावंद ने उसे जलाल से ताजदार किया। क्यों खुदावंद ने अपना जलाल जो है बनी नूह इंसान को बख्शा? और खुदावंद के कलाम में देखेंगे आगे 6 आयत में पढ़े, तूने उसे अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा है। तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या बख्शा है? तसल्लुत बख्शा। तूने अपनी दस्तकारी पर तसल्लुत बख्शा। तसल्लुत का मतलब है इख्तियार दिया है। तसल्लुत का मतलब है कि खुदावंद ने बनी नूह इंसान को इख्तियार दिया। ये अगर हम पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत में पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि खुदावंद ने अपने बने हुए इंसान को ये इख्तियार बख्शा, और खुदावंद ने हर उस चीज पर जो उसने बनाई है उस पर क्या दिया है? तसल्लुत बख्शा, यानी इख्तियार दिया है। और क्या क्या चीज खुदावंद ने अपने हाथ से बनाई है? कोई बता सकता है?
खुदावन ने कौन कौन सी चीजें बनाई हैं? आसमान, सूरज, चांद, सितारे, समुद्र, सब चीजें बनाई हैं। मगर एक और चीज भी खुदावन ने बनाई है, एंजल। खुदावन ने हर चीज खुद बनाई और खुदावन ने वो सारी चीजें किसे दी है? इख्तियार किसे दे दिया है? तसल्लुत किसको बख्शा है? बनी हुए इंसान को। और लिखा है कि तूने उसे अपनी दस्तकारी पर क्या बख्शा है? तसल्लुत बख्शा है। यानी कि खुदा की बनाई हुई हर चीज पे इंसान को खुदा ने क्या बख्शा है? तसल्लुत बख्शा है, इख्तियार दिया है। और जो इख्तियार खुदावत ने हमें बख्शा है, उसी से हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं। और जो चीज खुदावत ने हमें बख्शी है, जो चीज खुदावत ने हमें दी है, हम उसे, जो हमारे अंदर है, यानी कि हर एक चीज को खुदावत ने हमें इख्तियार दे दिया। इसका मतलब हर चीज हमारे अंदर है, तो हम उसे हुक्म दे सकते हैं, हम उसे काम दे सकते हैं, हम उन्हें बता सकते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं, हम उन्हें इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और हम उनके से काम ले सकते हैं, उन चीजों से। आप देखिए ना जानवरों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, हर एक जानवर से काम लिया जाता है। यहाँ तक के शेर से आप सर्कस में देख लें, जंगल में देख लें, हर एक चीज पे बने हुए इंसान का इख्तियार। अगर आप समुद्र के अंदर देख लें तो समुद्र के अंदर भी शार्क, वेल, हर एक चीज में इंसान जो है उसको इख्तियार। हालांकि ये खुदा की बनाई हुई चीज है, लेकिन खुदावंद ही ने बने हुए इंसान को इख्तियार बख्शा है। और खुदावंद ने एंजल्स के लिए भी बने हुए इंसान को इख्तियार बख्शा है। और जैसे ही हम बिलीवर बन जाते हैं और ये सीक्रेट हमें खुल जाता है कि हम एंजल से काम ले सकते हैं, तो फिर खुदावंद हमारी जिंदगियों में कसरत से काम कर देता है। अब ये जो बेटा पीछे बैठा हुआ था, अब ये उठ खड़ा हुआ है और ये खुदावंद के नाम पर इमाम ले आया। अब हम एंजल्स के बारे में देखेंगे कि हम एंजल्स से किस तरह काम ले सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं कि वो अपने एंजल से काम लें? जो लोग देश से आए, मैं बताना चाहता हूं कि हर एक शख्स के 6000 एंजल्स हैं। शायद किसी को पता नहीं, क्या पता है तो खुदा आपको बरकत दे। लेकिन जो देश से आए हैं, मैंने बताना चाहता हूं कि हर एक शख्स के 6000 एंजल्स हैं। और वो हमें खुदावंद के कलाम से मिलता है। जब खुदावंद यीशु को गेत्सेमनी के बाग में पकड़वाया गया, तो खुदावंद यीशु ने बाप से दुआ की और कहा कि अगर मैं अपने बाप से दुआ करूंगा तो वो 12 तमन फरिश्तों को भेज देगा। मींस 12 लीजन्स का लीजन, एक लीजन में 6000 एंजल होते हैं। और खुदावंद यीशु ने कहा कि मैं दुआ करूंगा तो 12 तमन एंजल आ जाएंगे और 12 वहां पे जो खुदावंद के 11 सेकंड थे और 12वां खुदावंद यीशु खुद था। और खुदावंद ने कहा कि अगर मैं दुआ करूंगा तो 12 तमन फरिश्ते यहाँ पर आमन हो जाएंगे। इट मींस कि हर एक शख्स के पास 6000 एंजल्स हैं। हर एक आदमी के पास, हर एक बने हुए इंसान के साथ 6000 एंजल है। किसी ने आज तक एंजल्स को कोई काम नहीं किया, क्योंकि हमें पता नहीं है, इसलिए हमने कभी काम नहीं किया। आपने अपने घर में 12 नौकर रखे हुए, जब तक आप नौकरों को काम नहीं दोगे, वो 12 के 12 आपके घर में बैठे रहेंगे और आप हर महीने से सैलरी देते रहोगे, जब तक आप उसे काम नहीं दोगे। तो ये खुदावंद के कलाम में हम सीखते हैं। और जब खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि एंजल जो है हम उन्हें कमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मिनिस्ट्री के लिए, हमारी मदद के लिए, हमारी हिफाजत के लिए और हमारे लिए खुदा बाप ने मुकर्रर की है। खुदा ने हमारे लिए फरिश्तों को मुकर्रर करके रखा है। और ये सब हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। कोई भी चीज खुदावंद के कलाम से बगैर नहीं है और ये सब चीजें हमें खुदावंद के कलाम में से मिलेंगी। हम अपने फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं। सबसे पहला हम अपने फरिश्तों को कह सकते हैं कि ब्रेक द गुड न्यूज,
اپنی لائف میں گڈ نیوز کو سنیں؟ کتنے دیر سے آپ اپنی گڈ نیوز کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے اینجلز کو کہا نہیں تو وہ گڈ نیوز کبھی نہیں لے کے آئے گا۔ ٹھیک اسی طرح مریم کے زمانے میں خدا باپ نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ خوشی کی بشارت لے کے آیا۔ تو آج ہمیں سب سے پہلے اپنے اینجلز کو کہنا ہے کہ برنگ دا گڈ نیوز، کہیں کہ میری گڈ نیوز کہاں ہے؟ اتنے سالوں سے میں اپنی گڈ نیوز کے لیے ویٹ کر رہا ہوں، میری گڈ نیوز کہاں ہے؟ کمانڈ کرے اپنے اینجلز کو اور کہیں برنگ مائی گڈ نیوز، برنگ مائی گڈ نیوز، برنگ مائی گڈ نیوز۔ کیونکہ جب تک آپ اپنے منہ سے اقرار نہیں کریں گے، جب تک جو آپ کے نیچے ہے آپ اسے حکم نہیں دیں گے، تب تک وہ آپ کے لیے کام نہیں کرے گا۔ اس لیے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنے اینجل سے کس طرح کام لینا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اینجل سے کہنا ہے کہ بریک دا گڈ نیوز، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اینجل جو ہے ہمارے لیے گڈ نیوز لے کے آتا ہے، چاہے وہ گڈ نیوز آپ کی ہیلتھ کی ہو، گڈ نیوز آپ کی جاب کی ہو، گڈ نیوز آپ کی میرج کی ہو، گڈ نیوز آپ کی فائنینس کی ہو، گڈ نیوز کسی طرح کی بھی جس کے لیے آپ بہت دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، خدا اس گڈ نیوز کو ریلیز کرے گا آپ کے لیے ہیون سے۔ آمین۔ اور جب ہم اپنی گڈ نیوز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اس کا اینجلز کا دوسرا کام جو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، زبور 34 اور اس کی 7ویں آیت، سام 34 ورس 7۔ یہ دوسرا اسائنمنٹ ہے جو آپ اینجلز کو دے سکتے ہیں، یہ دوسرا اسائنمنٹ ہے جو آپ اینجلز کو دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ نظر ہوتا ہے، اور خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ 7 آدمی آتے ہیں، 7 لوگ آتے ہیں، آپ سے 7 لوگ آتے ہیں، اس کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ خیمہ زن ہوتے ہیں۔ 7 لوگ آتے ہیں اور مجھے گھیر لیں، 7 لوگ آتے ہیں اور مجھے گھیر لیں۔ اب میں چلوں گا، آپ پیچھے بھی چلیں، آپ پیچھے بھی چلیں، میرے خیمہ زن ہے۔ خیمہ زن کا مطلب کہ جہاں جہاں مسیح کے لوگ، جہاں جہاں آپ جائیں گے، فرشتے آپ کے آگے آگے چلیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیونکہ جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، یعنی کہ چاروں طرف سے فرشتے آپ کو گھیر دیں گے اور وہ آپ کو کبھی گرنے نہ دیں گے۔ چوگرد کا مطلب ہے سرکل، راؤنڈ اباؤٹ جسے کہتے ہیں۔ کتنے لوگوں نے راؤنڈ اباؤٹ دیکھا؟ راؤنڈ اباؤٹ گاڑی چلاتے ہیں نا تو راؤنڈ اباؤٹ سے گھومتے ہیں، راؤنڈ کرتے ہیں پورا۔ تو اسی طرح ہمارے چوگرد کا مطلب ہے راؤنڈ اباؤٹ، آپ کے ہر طرف آپ کو فرشتے گھیرے رہے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والے، جو خداوند کو قبول کرتے ہیں، جو اس کا ڈر مانتے ہیں، ان کے چوگرد، خداوند سے ڈرنے والوں کے چوگرد اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور جیسے ہی آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے فرشتے سے کہیں کہ میرے چوگرد، خداوند اپنے فرشتے کو میرے چوگرد خیمہ زن کر، خداوند اپنے فرشتے کو میرے چوگرد خیمہ زن کر، تاکہ جہاں جہاں میں جاؤں تو میری حفاظت کر، تاکہ جہاں جہاں میں جاؤں تو میری حفاظت کر۔ کیونکہ جب جہاں جہاں آپ جائیں گے، فرشتے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور وہ آپ کی زندگی میں کبھی آپ کو گھیرنے نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کا ایکسیڈنٹ کرنے والا ہے یا آپ کو مارنے والا ہے یا آپ کے خلاف بات کرنے والا ہے، تو خداوند کے فرشتے آپ کو کور کر دیں گے اور وہ شخص جو آپ کے خلاف ہوگا وہ اسی ٹائم
खुदावंद के फरिश्तों को देख के खुदावंद उसकी ज़िंदगी को, उसकी अकल को बदल देगा। जो एक्सीडेंट आपका होने वाला होगा वहां पे खुदावंद के फरिश्ते आ जाएंगे। और बहुत सी दफा हमारे साथ ऐसे होता है कि हम ऐसी टेस्टिमनीज को सुनते हैं कि कहते हैं कि हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था लेकिन खुदा ने हमें बचा लिया। वो खुदावंद के फरिश्ते हमें खैरात करते हैं, जिनके चंगुल खुदावंद के फरिश्ते होते हैं वो उन्हें हादसों से भी बचाते हैं। और खुदावंद के कलाम में जब आप सुबह उठें तो अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, अपने कोलीग्स के लिए आप दुआ करें और कहें कि खुदावंद इन सब के जगह अपने फरिश्ते को खैरात कर, ताकि कोई हादसा की जिंदगी में आए, कोई शख्स इनके खिलाफ ना करवाने पाए, क्योंकि तूने अपने सब नामों से ज्यादा अपने नाम को इज्जत और जला दिया। हालेलुया। और जैसे ही आप ये दुआ करते हैं, जब आप घर से बाहर निकले तो खुदा आपकी जिंदगी में अपना चला जाता है। अब तीसरा काम जो फरिश्ता कर सकता है आपके लिए, जो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, तीसरा असाइनमेंट जो है ज़बूर 35 और उसकी 5वीं आयत। ज़बूर 35 और उसकी 5वीं आयत। नहीं, सिर्फ 5 खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो आपको सताने वाले, जो आपके खिलाफ खड़े होने वाले, उनके लिए खुदावंद लिखा है कि जब खुदा का फरिश्ता आपके साथ होगा तो वो उनको हक्का देगा। खुदावंद की ऐसी हवा उन पे चलेगी, खुदावंद का कहर उन पे भड़केगा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो ऐसे हो जाएंगे जैसे हवा के आगे भूसा, और खुदावंद का फरिश्ता उनको हाँकता रहे। जो आपके दुश्मन है वो आपसे दूर दूर होते जाएंगे, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता हर जगह आपको संभाले रखेगा। खुदावंद का फरिश्ता हर जगह आपकी रहनुमाई करेगा। खुदावंद का फरिश्ता हमेशा आपके साथ साथ रहेगा और वो आपके दुश्मनों को कभी आपके नजदीक आने नहीं देगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है इंग्लिश में, let them be as a chaff before the wind and let the angel of the Lord chase them। chase का मतलब क्या है? कितने लोग हैं chase का क्या मतलब? क्या? पीछा करना। और जब आपके दुश्मन आपको मारने के लिए आएंगे तो खुदावंद का फरिश्ता आपके पीछा करना शुरू कर देंगे और कोई हथियार आपके खिलाफ कभी नहीं उठेगा। आमीन। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तेरे खिलाफ कोई भी हथियार कभी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप खुदा पर ईमान रखते हो, भरोसा रखते हो, तो खुदावंद का फरिश्ता आपके दुश्मनों के पीछा करना शुरू कर देगा। क्योंकि खुदा के कलाम में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत लिखा है कि शैतान जो है वो हमारी जिंदगियों में क्या करता है? शैतान का क्या काम है? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदा के कलाम से पढ़े 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया। चोर नहीं आता। चोर कौन है? शैतान है, जो हमारी खुशियों को, हमारी ब्लेसिंग्स को, हमारे खानदानों को, हमारे फाइनेंस को हमारी जिंदगियों से चुरा लेता है। वो हमारी जिंदगियों से चीजों को चुरा ले जाता है और वो हमारी जिंदगियों में ऐसे काम करना चाहता है। लेकिन खुदावंद की कलाम में लिखा है कि मैं आया हूँ ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। खुदावंद हमारा लिया है ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। कि जितने शैतान ने आपकी चीजें चुरा ली हैं, आज
خدا آپ کو یہ کیا دیتا ہے کہ آپ یسوع کے نام سے ان ساری چیزوں سے باہر آ جائیں اور خدا کے نام کو جلال دینے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ابھی تک سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں سمجھ رہے تو پلیز مجھے بتایا تاکہ میں سلولی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا سکوں۔ اور جو چوتھا اسائنمنٹ جو آپ اینجل سے دے سکتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے سام 91 ورس نمبر 11۔ سام 91 ورس نمبر 11۔ سام 91 ورس نمبر 11۔ اگر کس نے نکال دیا ہو پڑھ سکتے ہیں پلیز سام 91۔ کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت۔ وہ تیری بابت کس کو حکم دے گا؟ کس کے لیے؟ کس کی بابت؟ آپ لوگوں کے لیے خدا جو ہے اپنے فرشتوں کو حکم دے گا۔ کیا حکم دے گا؟ کہ وہ تیری سب راہوں پر تیری حفاظت کرے، کیونکہ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو یہ حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے۔ یعنی کہ جہاں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، جہاں جہاں آپ جانے کے لیے سوچ رہے ہیں، ہر جگہ خداوند نے اپنے فرشتے کو آپ کے لیے تعینات کر رکھا ہے۔ اور خداوند کے کلام میں اس کی اگلی آیت میں دیکھیں گے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر وہ تجھے اپنے کون آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے؟ کون اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے؟ فرشتے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیری بابت، آپ کی بابت فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کرے اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لے۔ یعنی کہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ کو کہیں بھی ڈر لگتا ہے، لیکن خداوند کے فرشتے ہمیشہ آپ کو سنبھالے رکھتے ہیں تاکہ آپ کے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ کیونکہ جب بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو جب باپ کی گود میں ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تو بچہ کتنا بھی روتی ہو، جیسے بھی کرے، جو بھی اسے جو بھی کرنا چاہے، جب مارتا ہے، کچلنے کی کوشش کرتا ہے اور کچھ بھی کرتا ہے، لیکن باپ ہمیشہ اسے ٹائٹ پکڑ کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے تاکہ اس کے بچے کو ٹھیس نہ لگے، چوٹ نہ لگے۔ اسی طرح خداوند نے آپ سب کے لیے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کی راہ میں آپ کی حفاظت کریں تاکہ آپ کو کسی جگہ پر ٹھیس نہ لگے، کیونکہ یہ خداوند نے اسے حکم دیا۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لے، اپنے ہاتھوں میں اٹھانے کا آپ کو پھرنے نہیں دے گا۔ جب خداوند کے فرشتے نے آپ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا، چاہے آپ پلین میں سفر کیوں نہ کر رہے ہو، چاہے پلین میں کوئی بھی پرابلم کیوں نہ آ گئی ہو، لیکن خداوند کے فرشتے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو وہ ساری پرابلم اسی ٹائم ریزالو ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی بھی جگہ پر کیوں نہ ہو، اگر کوئی بھی پرابلم کیوں نہ ہو آپ کی لائف میں، اگر خداوند کے فرشتوں نے آپ کو اپنے ہاتھ میں اٹھا رکھا ہے تو پھر کوئی بھی پرابلم آپ کے سامنے نہیں کھڑی رہ سکتی، کیونکہ خداوند نے اپنے کلام میں لکھا ہے کہ وہ تیرے پاؤں کو، وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ پتھر کا مطلب ہے کوئی مشکل پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی تکلیف آپ کی لائف میں کبھی نہ آنے پائے۔ تو ہم اپنے اینجل سے پہلے کیا کہیں گے؟ کتنے ہم نے سیکھے؟ 4۔ پہلا ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے اینجل سے کہہ سکتے ہیں کہ bring my good news، کہ میری خوشی کی خبر لے کے آؤ، چاہے آپ کے فائنینس کی ہو، جاب کی ہو، ویزے کی ہو، بزنس کی ہو، کوئی بھی چیز کی ہو، آپ اپنے اینجل سے کہہ سکتے ہیں۔ دوسری کہ خداوند تو اپنے فرشتے کو میرے چوگرد حفاظت کر دے، اور جب خداوند کی فرشتے آپ کے چوگرد حفاظت ہوں گے تو آپ کو ہر حادثوں سے بچائیں گے، ہر مشکل پریشانی۔ تیسرا کہ وہ آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اب چوتھا جو آپ اینجل سے کہیں گے، اور وہ کیا کہیں گے خداوند کے کلام میں، کہ وہ آپ کے دروازوں کو کھول دے۔ کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اینجلز جو ہے اور ڈور بند کرتے ہیں؟ یہ خداوند کی کلام، اس کا مطلب آپ بائبلز بہت کم پڑھتے ہیں۔ اینجل جو ہے ڈور کو اوپن کر دیتے ہیں،
एंजल जो है डोर को ओपन करते हैं, और ये हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब और उसकी 19वीं आयत। रसूलों के अमाल एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 19। एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 19। एंजल जो है डोर्स को ओपन करने की कुदरत रखता है, मगर खुदावंद का एक फरिश्ता ने मगर खुदावंद के एक फरिश्ते ने क्या किया? रात को कैद खाने के दरवाजे को खोले और उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ हैकल में खड़े होकर इस जिंदगी की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। आज आपकी लाइफ का कोई भी डोर बंद क्यों ना हो, एंजल्स खुदावंद ने आपको दिए हैं कि वो आपके सारे डोर्स को ओपन कर सके। चाहे आपकी फाइनेंस का डोर, मैरिज का डोर, आपके फ्यूचर का डोर, आपकी फैमिली का डोर, कोई भी डोर जो आज तक नहीं खुला, आज खुदावंद का जो एंजल है उसे ये लियाकत है, खुदावंद ने आपके लिए बख्शा है कि वो आपके लिए उस डोर को ओपन कर दे। आमीन, हालेलुया। तो एंजल जो है वो ना के आपके फाइनेंस के, ना के आपके दूसरे डोर्स को, बल्कि जो लोग किसी भी केस में, किसी भी प्रिजन में आपकी फैमिली से रिलेटेड है, आपके किसी भी जानने वाले से रिलेटेड है, जब आप एंजल से कहेंगे कि ओपन द डोर फॉर प्रिजन, तो वो उन हवालात के कैद खानों के दरवाजों को भी खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि ये आपने अपनी दुआओं में कहना है, और फिर खुदावंद जो है आपकी जिंदगी में एंजल जो है वो काम करें, क्योंकि खुदावंद ने एंजल्स आपके लिए दिए हुए, और खुदावंद चाहता है कि आप खुदा के नाम को, और जो कोई भी केस आपके खिलाफ हो, जो लोग आपके खिलाफ हो, खुदावंद का फरिश्ता उसे रिवर्स करने की कुदरत रखता है, उसे बदलने की कुदरत रखता है। आमीन। क्योंकि ये खुदावंद के कलाम में कोई भी आपका प्रॉब्लम है, फाइनेंस में है, आपकी लाइफ में है, मैरिज में है, ऑफिस में है, कोई भी डोर आपकी सक्सेस का, आपकी प्रमोशन का जो आज तक नहीं खुला, आज खुदावंद से कहें कि अपने फरिश्ते को हुक्म दे कि वो मेरे लिए इस डोर को ओपन कर दे। आमीन। तो अब मेरे साथ मिल के मैं छोटी सी दुआ करूंगा, और आपने कहना है कि खुदावंद इन दरवाजों को खोल दे। हालेलुया। खुदावंद मेरी हेल्थ के दरवाजे, मेरी जॉब के दरवाजे, और मेरे फैमिली के सारे दरवाजों को अपने यीशु मसीह नासरी के नाम से इन फरिश्तों को हुक्म दे कि वो इन दरवाजों को यीशु के नाम से आए खुदावंद उन सारी तकलीफों में, उन सारी हेल्थ के इश्यूज में, उन सारी फाइनेंस के इश्यूज में जिससे मैं गुजर रहा हूँ, जिससे मेरी फैमिली गुजर रही है, आज तो अपने यीशु नासरी के नाम से इन एंजल्स को हुक्म दे तो मेरे लिए खोल दे। अगर आपने अपने डोर्स को खोलना है, जो कोई भी आपकी सिचुएशन है, शायद मैं उन चीजों को नहीं जान सकता, लेकिन आप अपने उन सिचुएशंस को जानते हैं, आप उन सब के लिए दुआ करें कि खुदावंद उन सब को हमारे लिए खोल दे। क्योंकि जब खुदावंद जो है हमारी जिंदगियों में बहुत सी दफा हमारी हेल्थ, क्योंकि खुदावंद ने बहुत से लोग जो है बहुत सी बीमारियों में मुब्तला है, वो चाहे कैंसर की बीमारी हो, हेपेटाइटिस की बीमारी हो, शुगर की बीमारी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद अपने एंजल को भेज और हमारी हेल्थ के दरवाजों को खोल दे, ताकि हम कामिल तौर पर सेहत पाए, तंदुरुस्ती पाए। कोई भी आपकी फैमिली में कोई भी शख्स बीमार क्यों ना हो, आप उसकी हेल्थ के लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद उसकी हेल्थ को तुरंत बहाल कर दे, ताकि खुदा के नाम को जलाल देने वाले बने। और खुदावंद के कलाम में अगर हम आगे देखेंगे, कितने हमने देखे अभी? 4 देखे, 5 देखे। कितने देखे? 5 हो गए यार।
अब हम 6 की तरफ जाएंगे। खुदावंद का फरिश्ता जो है आपके ऊपर सीक्रेट्स को खोल देता है। खुदावंद का फरिश्ता जो है आपके ऊपर सीक्रेट को खोलता है। सीक्रेट जो लोग आपके खिलाफ कोई भी चाल चलने वाले हैं, जो सोच रहे हैं आपके खिलाफ में, खुदावंद उन चीजों को आपके ऊपर अयां कर देता है। ठीक उसी तरह जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई, हम खुदावंद की कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत कि खुदावंद जो है उन छुपे हुए राजों को भी अपने फरिश्तों के वसीला से खोल देता है। हम देखेंगे जब रवाना हो गए तो देखो खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा, और खुदावंद के फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देके उठ, बच्चे और उसकी मां को साथ लेकर मिस्र बच्चे को, यानी कि यीशु मसीह के पैदाइश की वक्त उसके बारे में कि बच्चे को और उसकी मां को लेकर मिस्र को भाग जा, और जब तक कि मैं तुझसे ना कहूं वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बच्चे को तलाश करने को है ताकि उसे हलाक करे। ये सीक्रेट किसने खोला है? फरिश्ता ने। इसी तरह आपकी लाइफ में भी फरिश्ते जब आपकी लाइफ में सीक्रेट को खोलेंगे तो वो आपको स्ट्रैटेजी देंगे। वो आपको बताएंगे कि ये रास्ता सीधा है। वो आपको बताएंगे कि अगर आपको बिजनेस करना है तो इस जगह पे इन्वेस्ट करें ताकि आप बरकत पाए। अगर आपने जॉब करनी तो इस जगह पे जॉब करें ताकि आप बरकत पाए। हालेलुया। तो खुदावंद का फरिश्ता क्या है? वो हमारे लिए सीक्रेट्स को भी अयां कर देता है, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता ख्वाब में यूसुफ पर जाहिर हुआ, और जाहिर होने के बाद उसने क्या किया? अभी पढ़ा है, इस सिस्टम में है, लेकिन तुम्हारे लिए कोई जेल एलोकेट नहीं है। वो जगह अभी तक डिसाइड नहीं हुई जहां तुम्हें रखा जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दूसरी जेल में भेज देते हैं। फिर वो दूसरी जेल में जाता है, और दूसरी जेल में भी जहां जाके उसके लिए जहां पे जज उसने मुकर्रर की होती है दूसरी जगह, उस जगह में भी जाके देखता है तो वो वहां पे भी उसका नाम होता है, लेकिन जो उसके खिलाफ सेंटेंस लिखा होता है वो कोई नहीं। और तीसरी दफा फिर वो अपनी तीसरी हायरिंग में जाता है, और फिर वो जाके देखता है, और जज कहता है कि हमें नाम तो सिस्टम में है, लेकिन तेरे खिलाफ कोई भी केस नहीं, इसलिए तू बरी हो। और खुदा का फरिश्ता जहां कहीं भी आपके नाम को बेफायदा लिखा गया है, आज खुदावंद से कहें कि खुदावंद मेरे नाम को डिलीट कर दे, अपने एंजल को भेज और मेरे नाम को डिलीट कर दे। चाहे वो जादू ना हो, तावीज हो, गंदे इल्म हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, जहां कहीं भी आपके नाम को लिखा जाता है, खुदावंद के एंजल से कहें कि खुदावंद उसे डिलीट कर दे। आमीन। और दूसरी दुआ जहां पे हमने देखा है कि खुदावंद के फरिश्ता हमें चौबीस रहते हैं, हम अपने खुदावंद के फरिश्तों से कहें कि वो हमारे आगे चले। Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever and ever and ever. और खुदावंद के कलाम में अगर खुदावंद का फरिश्ता भलाई और रहमत हमारे पीछे लेके आ सकता है, तो हम उसे कह सकते हैं कि भलाई और रहमत हमारे आगे आगे चलना शुरू करे, ताकि जहां जहां हम जाएं खुदावंद तो हमें बरकत दे। जहां जहां हमारे पांव तले हमारे कदम टिके वो जगह खुदावंद बरकत वाली हो जाए, और जिन जिन लोगों से हम मिले खुदावंद उनकी जिंदगी में अपना जलाल ज़ाहिर कर दे। हालेलुया। और तीसरी दुआ जैसे कि हमने पहली चीज देखी थी कि जो पहला असाइनमेंट था वो ये था कि एंजल्स को हम कहें कि वो हमारे लिए गुड न्यूज़ दें। हमने हर रोज अपनी गुड न्यूज़ के लिए दुआ करनी है कि खुदावंद हर जगह तू हमारे लिए गुड न्यूज़ को रिलीज कर। हालेलुया। आए खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दें। आमीन।